सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, ज्ञान ते ध्यान जिदने दो वस्तुआं जीव नूं मिल जांदियां ओ मनमुख तो गुरमुख बन जांदा ते गुरमुख तो पूर्ण सिख बन जांदा। ते जदों पूर्ण सिख बन जांदा फिर नूं दुनिया भगत जन कहंदी है। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ज्ञान मिलदा आपां नूं इस संगत दे विचों जिथे अज बैठे ते ध्यान दी प्राप्ति उदों हुंदी आ जदों आपां शब्द दे नाल जुड़दे हां। जदों आपां अकाल पुरख दे दित्ते शब्द दी आराधना करदे हां उदों आपां नूं सतगुर की बख्शिश मिलती। ज्ञान ते ध्यान लियाओ, समा इजाजत नहीं दिंदा। कड़ा प्रसाद की देग भी आ गई है, बस थोड़ा ही समा आपां लवांगे क्योंकि संगतां ने दूर दरेडे जाना। बाकी मेरी बेनती है भी गल्लां बंद कर दिओ। सिर्फ असीं दो ही गल्लां करनियां भी जदों सेवक मान विच आउंदा पहला सतगुरु कृपा कितना करते हैं तो जो सेवक मान विच आउंदा फिर उन्हें वापस कितना लियाउंदे अपने कोल। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाणी दा फैसला सहे सियाणफां लग होवे तां इक न चले नाल। जदों गुरु प्यारी साध संगत सिख ते कृपा हुंदी ओ रब बन के बह जांदा, सतगुर नूं वसार दिंदा। फिर सतगुरु इहो जिहा इक पूरना पाउंदा कि उहदा छटकारा उदों हुंदा फिर जदों दोबारा चरनां ते सिर रखदा आण के। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और याद रखना जेड़े महापुरुष साधु आ संत भाई गुरदयाल वर्गे इन्हां दा संग करना पैंदा। क्यों? ये जेड़े महापुरुष आ ना ये गुरु नानक दे घर दी पौड़ी है। ये गुरु दे संगत दे विच मिलाव आ। हुण आपां सामने बैठे कहांगे गुरु बोलदा नहीं ते बाबा जी नूं पुछांगे कि ओह आंदे बोलण दे नाल नाल लिखदा भी जो। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। राम नाम दे सुच्चे मोती संत पखेरन गलियो गली लै जो कट्ठे करके घरां नूं होका देंदे गलियो गली। लियाओ अज मिठी याद विच बैठे हैं। पहला पूर्ण साधुआं नूं याद करिए फिर छोटा जिहा इतिहास रखांगे। उस पवित्र आत्मा दा, उस ताकत दा, उस सतगुरु पातशाह दा जिन्हां ने 11 साल मोढे ते गागर रख के ढोई सेवा कीती गुरु अंगद दे पातशाह दी। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी उन्हां दी इतिहास साखी थोड़ा जिहा समा बड़े प्रेम नाल सुननी। कई इत्थे बैठे जिन्हां दा ध्यान मेरी दुकान खुली है, कई भैणां दा ध्यान में वादे ते पैसे रख के आई है बच्चे ना लै जाण। आ जिहड़ा घरां दे ध्यान आ ना हुण इत्थे लाओ जिथे आपां बैठे हैं गुरु दे चरनां विच। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जी साधु हुंदे रब वर्गे, जी साधु हुंदे रब वर्गे, जी साधु हुंदे रब वर्गे, जी साधु हुंदे रब वर्गे। मिलदे नसीबां दे नाल साधु हुंदे रब वर्गे। मिलदे नसीबां दे नाल साधु हुंदे रब वर्गे। मिलदे नसीबां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਵੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟਾ ਖੜਕਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸੌਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 5 ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹੈਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ? ਸੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪੂਰਨ ਕਿਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਮਰਨਾ ਲਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛਾਲੇ, ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ 31 ਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ 21 ਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ 11, ਕੋਈ ਕਵੇ 51। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्त का संत पावे। लियाओ एक धारणा पढ़ के इतिहास रख के फतेह बुलाइएगा जी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। विछड़े मिल जांदे ने, विछड़े मिल जांदे ने, हुंदी जिदों किरपा साहिब दी। विछड़े मिल जांदे ने, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ। ਵਿਛੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਿਛੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਿਛੜੇ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਢਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜੇ ਤਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਈਓ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀਆ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆ, ਸਵਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਝੜਾ ਆਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਰੁੜ ਗਏ ਪਿਆਰੇ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੀ ਮਾਲਕਾ ਅਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, 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 ਅਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਬੜੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਮਵੀ ਮਗਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੁਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬਈ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਮਾਲਾ ਕਰਮਾਲ ਸਾਂਭ ਲਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਭੀ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਜੰਗਰ ਬਈਆ ਬਾਣ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰੂਪੀ
महापुरुष जिहड़े गुरु अमरदास महाराज जी के लंगर दे विच बालन कढ़िया करदे अज किसी नूं कह दईए ना बालन की ट्राली चाहिए है मैं कहना बाबा जी ट्रैक्टर च तेल ही बड़ा महंगा ते जे तेल आखिया पवा दिए तो फिर बालन नहीं मिलना ते किते घर अपना विआह होवे ते रात नूं सारियां किकरां झड़कन वड्ढ लैणीआं गुरु घर वास्ते काम करने बड़े औखे आ गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारी साध संगत जी महापुरुष गुरु घर दे लंगर वास्ते सेवा करते सी उन्हां दे कोल गए सावण मल जी ते कहंदे महापुरुषो मैं मौके दे हाकम राजे नूं मिलना महापुरुषां ने आख्या राजे दे घर चलिया जा तू कित्थों आया है गुरु अमरदास पातशाह जी दे चरनां दे विचों आया मैं उन्हां बेनती कीती कि असीं भी उन्हां दे पाचके हां कहण लगे मैं लकड़ा लैण आया कहंदे राजा बड़ा हंकारी है इन्हें गुरु अमरदास पातशाह नूं लकड़ा नहीं देनियां गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये गुरु घर दी सार नहीं जानी याद रखना जिहड़े गुरु दी सार नहीं जानते वो गुरु दी कदर नहीं करते लियाओ एक छोटी जी दात जेड़े कौडियां खरीदण वाले लाला दी की सार जान दे जेड़े कौडियां खरीदण वाले लाला दी की सार जान दे जेड़े कौडियां खरीदण वाले लाला दी की सार जान दे जेड़े कौडियां खरीदण वाले लाला दी की सार जान दे ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ याद रखना प्यारे धन सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने कृपा की ते सावण मल ने 8 दिन उस जंगल विच रहे 8 दिनों तो बाद वजीर नूं पुछया राजे दे घर गए रस्ते विच पुछया भी राजे दे घर बड़ी दुनिया जांदी पई कहंदे ओदे एक लड़का दे ओदी शादी जदों ओदे महलां विच पहुंचे ते की तकिया अगे रोना पिटना पिया रोना पिटना पिया ते वजीर नूं कहंदे इत्थे की हो गया मैं ते सुनिया खुशी दा माहौल कहंदे हाय ते खुशी दा पर गमी दा बणदा कहंदे क्यों कहंदे राजे दा एक पुत्र सी शरीर छड्ड गया गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण दोवें जी रोंदे आ ते सावण मल कहंदे भाई ये ते गुरु अमरदास महाराज दा भाणा वां गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये ते हुण मिठा करके मनना पैना गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। जी मिठा तेरा भाणा दाता जी हे मिठा तेरा भाणा दाता जी तेरे रंगा दा
ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ 2.5 ਗਿੱਠ ਲਾਲ ਗੁਸਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਾਣਾ ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜ ਮਿਲੂ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖ ਮੇ ਸਭ ਸੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਥੀ ਆਟੇ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਥਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗੀ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਏ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕੋਈ ਭੱਜ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਥੇ ਲਾਉਂ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਲਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡੱਬਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਪਾਪੀ ਵਡਗੁਣਾ ਨਿਕਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਬਾਬੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਨੀ ਭਿਉਂ ਕੇ 5 ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦਾ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਲੀਰਾਂ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੋਟੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨਾ। 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 ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜੀ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਜੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੀਜ ਲਈ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 4 ਸੂਟ ਲੈ ਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਯਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ। ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਅਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸੁੰਝ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨਾ ਰਾਜੀ ਕਰੂੰ, ਕਿਤਨਾ ਮੂੰਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਊਂ ਮੈਂ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੀਂ, ਜੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕਵਰਤ ਤੇ ਗਾਇ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ
ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ। ਅਸੋ ਦੇਵ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਅਸੋ ਦੇਵ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਅਸੋ ਦੇਵ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ। ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਖੇਲ ਨਿਹਾਰੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੀਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀ 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 ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਓ ਦੋ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਨ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ, 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 ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ
ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਖਣੀ ਘੜੀ। ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਭਰੋ ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਆਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ। ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ। ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ। ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਵੰਡੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ। ਹਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ, ਹਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ। ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਅੱਜ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਡੀਕਣਾ ਵੀ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਛਤਨਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਘਰ ਆ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ, ਇਧਰ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਈਏ, ਹੁਣ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਰੂਹ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮਿਆ ਬਤਾਇਆ ਸਤ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਕੇ ਮਨ ਦਿਲ ਆਇਆ।
होआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरा करनाल रहे तू मन मेरे दुख सब विसारना। तेरा कार्य सब सवारना। सतनात्मा समर्थ स्वामी सोम्यो मनोभावे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। साचे साहेब ज्ञान नहीं करते करता तेरे सब कुछ है। तेरे सदा सिद्ध सलाम तेरे नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसया वाजे शब्द कने। कहे नानक सच्चे साहिब ज्ञान नहीं करते। साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम आधारो मेरा जिन भुखा सब समाना। सात मन आय बसया इच्छा सब पुजारिया। गुरबान पिता गुर विष्णु शक्ति आए बलियारिया। कहे नानक सुन हो संतो सब रोके आरो। साचा वजे पंच शब्द पर सुभाग्य कर सुभाग्य शब्द वाजे बड़ा चित करता दिया। पंच दूत तुद वस कीते काल पंच सवारिया। पर कर्म माया दुख जिन पसे नाम खेला। कहे नानक कह सुख होआ नित करे अनहद। आनंद सुनो वट भागियो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया भूत रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची वाणी संत साधन पहे सत्य पूरे बुद्धे जान। सुनते पुनीत कहते सतगुर रहया नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद। पवन गुरु पाणी माता कर समाहत। देव सरात होए दाई दाय हिलै सफल जगत। जगे आइया मुरे आइया वाच कर दूर। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम पे आया गए मकत दाल। नानक ते मुखे उजड़े केते छुट्टी नाल। जिन्हें नाम पे आया गए मकत दाल। नानक ते मुखे उजड़े केते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम अरदास। जियो पेंद सब तेरी रास। समाद पिता बारक तेर। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत। उचेते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमर सूत्र तारी। तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरी गाता मेता तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड साब कहो नानक साबो तेरी वड्याई। कोई ना न जाने मेरा वाहेगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸੁਹਾਏ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸੁਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਵੈ ਧਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੁਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੁਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੁਹਾਏ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਢਵਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਪਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਦਿਕ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਪਰੋ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪੁਰਾਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗਵਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਜੰਤ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमे समूह खालसा जी की अरदास, समूह खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चित आवे, नाम चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचिया राय। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी। श्री साहब जी सुहाए खालसा जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हे सतगुरु आप जी दे सिखां नूं बख्शो जी सिखी दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहे दान, भरोसा दान, दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टाला। धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलना जी श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। सतगुरु आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत के राखे आप अकाल पुरख अंतरजामी। हे पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ, जिन्ना जिन्ना गुरधामा तो अपने प्यारे पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दुदारे ते सेवा संभाल दा दान
अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, नताणियां दे ताण, नोटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सच्चे पिता वाहिगुरु साहब जी। आप जी दे पावन चरना कमला पास अरदास सरबत संगत दी दो कर जोड़ कर अरदास सतगुरु सच्चे पातशाह जी। आप जी दी बड़ी महान कृपा होई कि आप जी दे दरों घरों बरसाए होए संत महापुरुष संत बाबा श्री चंद जी ते संत बाबा भाई गुरदयाल जी दे सालाना जोड़ मेले मनाए गए हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी। परसों दे रोज तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाबे तरसेम सिंह जी दी रहनमाई है चार श्री अखंड जाप साहब जी दे अज भोग पे हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी। भोगां तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु साहब जी खुले पंडाल विच आण के सरबत संगतां नूं दर्शन दिते सतगुरु सच्चे पातशाह जी। उस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह जी कीर्तनी सिंघां ने अलाही बाणी दे कीर्तन कीते सतगुरु सच्चे पातशाह जी। उस तो उपरंत श्रीमान बाबा तरसेम सिंह जी ने गुरमत अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुर संगतां नाल प्रवचन साझे कीते सतगुरु सच्चे पातशाह जी। गुरबाणी दे गायन करदे आ सतगुरु सच्चे पातशाह जी। गुरमत अनुसार विचारा करदे आ सतगुरु सच्चे पातशाह जी। अनेक प्रकार दियां भुल्लां हो गईयां होणगीयां अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगे तो विवेक बुद्धियां बख्शिश करनियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी। कृपा करनी दातार पिता जी। सरबत संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां कुल फुल भेटा प्रवान करनी कदम कदम लेखे लाउणा सतगुरु सच्चे पातशाह जी। श्रीमान बाबा तरसेम सिंह जी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी संगतां दा भला कराउंदे रहना मेहरबान सतगुरु सच्चे पातशाह जी। इस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीवान की समाप्ति नूं जान करके सतगुरु सच्चे पातशाह सरबत संगत वालों आप जी दे दर ते पंचम तीन भाव कड़ाश प्रसाद की देग सज के हाजिर है। आप जी दे दर प्रवान हो देग सतगुरु सच्चे पातशाह जी संगत विच वरताउण दी आग्या हो संगत दी रस्मी लायक हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी। आप कृपा करो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा निधान पिता आई हुई संगत नूं इस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीवान की समाप्ति दे पावन हुक्मनामे बख्शिश करके करतार्थ करो सतगुरु सच्चे पातशाह जी। हुक्मनामे उत्ते चलण दे बल बुद्धि बख्शो विवेक बुद्धियां बख्शो सतगुरु सच्चे पातशाह जी। संगत नूं इसे तरह छलाना जोड़ मेले महापुरुषां दे मनाउण दी समर्था बख्शिश करनी सेई प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित आवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरा पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराया गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिलना चाहे खोज शब्द मिले राज करेगा खालसा आकी ख्वारे सब मिलेंगे बजे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो करे पार जो शरदा कर से मुंदे सदगुरु पार तारन हार जो शरदा कर से मुंदे सदगुरु पार तारन हार। बोले
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय, ऐनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला नौवा। तेह जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फन, जह घट माहे पहचानो। तेह जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फन, जह घट माहे पहचानो। रहा पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लो समानो। हरख सोग ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दै दिस को धावत, अचल जाहे ठहरानो। कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। चंचल मन दै दिस को धावत, अचल जाहे ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।